So, welcome to the course of electrical measurements and instrumentation. So, in the last class, we started the power factor meters. In that, we discussed about the single phase electrodynamometer type power factor meters. So, now today we're going to discuss about the three phase electrodynamometer type power factor meters. So, before going to discuss about the three phase electrodynamometer type power factor meter, so let us discuss a few points about the single phase electrodynamometer type power factor meters. In case of single phase electrodynamometer type power factor meter, the plane of angle between the two moving coils, coil A and coil B, is which are displaced by 90 degrees physically, and also the coil A in series with the resistance and coil B in series with the inductance. Because of this arrangement, they have also having a displacement of 90 degrees phase displacement electrically. So the interaction between the these coil A and coil B, it produces own torques. Torque developed by the coil A is TA and torque developed by the coil B is TB. Whenever the pointer shows or otherwise reaches the steady state or equilibrium position, then torque developed by the coil A is equal to torque developed by the coil B. Then we got theta is equal to phi. From that expression we can get theta is equal to phi, where phi is the phase angle between the V and I, that is the power factor, and theta is the angle from plane of reference. So from that concept we can observe that the phase angle measurement is indirectly phase angle measurement is nothing but a power factor measurement. Similarly, in all the power factors, whether it is a three phase electrodynamometer power factor meter or single phase electrodynamometer type power factor meters, the final expression for the torque equation is theta is equal to phi only. But అక్కడ మనకి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏమొస్తుందంటే టార్క్ టీఏ అనేది సింగిల్ ఫేస్లో ఎలా ఉంది, కాయిల్ ఏకి కాయిల్ బీకి ఎలా ఉంది టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది కాయిల్ బి. ఇక్కడ త్రీ ఫేస్లో కూడా టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది ఆ పర్టికులర్ కాయిల్స్ ఎలా ఉన్నాయి, కాయిల్ ఏకి ఎలా ఉంది, కాయిల్ బీకి ఎలా ఉంది, అది మాత్రమే డిఫరెన్స్ వస్తుంది. రిమైనింగ్ resultant value theta is equal to phi is all the cases same, because of our ultimate aim is to measure the power in a particular circuit. సో పవర్ మెజర్ చేయాలంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏం చేస్తుంది, ఆ ఫేస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది లోడ్ని తెలియజేస్తుంది. అంటే ఫేస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ది లోడ్ అంటే పవర్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్. సో ఇండైరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ లోడ్ యొక్క ఫేస్ వోల్టేజ్ ఫేస్ కరెంట్ రిలేషన్ ఏది ఉందో తెలిస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఆ పర్టికులర్ లోడ్ యొక్క మనకు పవర్ ఫ్యాక్టర్ అనేది తెలుస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? Now, coming to the three-phase electrodynamometer type power factor meters. So this is the construction diagram of three-phase electrodynamometer type power factor meters. Here, we can see clearly compared to the single-phase power factor meters, electrodynamometer type power factor meters, the three-phase electrodynamometer power factor looks similar, but the major difference between the single phase electrodynamometer type power factor meter and as well as the three-phase power factor meter is, in case of single phase electrodynamometer type power factor meter, the coil A, that is the coil A consisting of resistance. Okay, here also coil A consisting of resistance, but coil B in case of single phase electrodynamometer type power factor is having inductance nature. But here the three phase electrodynamometer type power factor meter both are in the resistive nature, because there is no need to insert inductance in series with the coil B. Because of we are dealing with the three phase supply, the coil A is connected in between 1 to 2 terminal, and the coil B is connected between 3 and 1. 3 కి 1కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఐ విల్ షో క్లియర్లీ హియర్. సో కాయిల్ 1 నుంచి బీకి ఇలా కనెక్ట్ చేస్తుంది 3కి, కాయిల్ 1 నుంచి ఏకి ఇలా కనెక్ట్, అంటే కాయిల్ ఏ అనేది 1 నుంచి
టూ టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది. కాయిల్ బి అనేది 1 నుంచి 3కి టెర్మినల్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఫిజికల్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ అరేంజ్మెంట్, because of 1 and 2 and 1 and 3, whenever you deals with the three phases, VR, V by V by, that means phase voltage VR and VY and VB, these are the phase voltages, and V12 and V23 and V31 are the లైన్ వోల్టేజెస్. సిమిలర్లీ V1, V2, V3 అది ఫేస్ అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ RYB అని తీసుకోవచ్చు, లేదా 1 2 3 తీసుకోవచ్చు. సో V1 నుంచి 2కి లైన్ వోల్టేజ్, 2 3 నుంచి 3కి 3 అనుకోవచ్చు. సో దేర్ ఇస్ ఏ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ 120 degrees to each other. So because of this arrangement, there is no need to extra phase shifting is required. But whereas in case of single phase, we are creating some phase shift between the coil A and coil B with the help of the inductor. But we are no need to create a phase shift here. Supply itself, we are creating some 120 degree phase shift. Therefore, no extra phase shifting is required. That is the first advantage of three phase here. And also, in the case of single phase electrodynamic type power factor matters, the coil A and coil B are which are displaced by 90 degrees, but here they which are displaced by because of from plane of reference to coil A having theta 60 degrees, and from theta to coil B having 60 plus 60 120. So that is the each having a difference of 60 degrees. సో ఇక్కడ 60 degrees డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, అక్కడ 90 degrees ఉంటుంది. అక్కడ ఏంటి, రెండు 90 degreesలో ఉంటాయి. అండ్ ఆర్కి ఇండక్టెన్స్ మధ్య ఫేస్ షిఫ్ట్ 90 degreesలో ఉండడం వల్ల మనకి కావాల్సిన ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవి మనకి టార్క్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. ఇక్కడ సప్లై ఇట్ సెల్ఫే మనకి 120 degrees ఫేస్ షిఫ్ట్ వేయడం ఉండడం వల్ల మనకి త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ నేర్చుకున్నప్పుడు చెప్తాం, వెన్ ఎవర్ ది టైమ్ వేరింగ్ నేచర్ ఆఫ్ సప్లై ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా వాటి యొక్క నేచర్ అనేది 120 degrees డిస్ప్లేస్మెంట్లో ఉందంటే, అంటే ఒక త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది త్రీ ఫేస్ ఇండక్షన్ మోటార్ స్టార్ కనెక్షన్ అనుకోండి, RYB తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడికి ఇచ్చే సప్లై RYB అనేది ఎలక్ట్రికల్గా 120 degrees ఉంటుంది, ఫిజికల్గా ఈ 3 వైండింగ్స్ 120 degrees ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేసాయో దెన్ డెఫినెట్గా రొటీన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే 1కి 3కి మధ్య ఒక కాయిల్ ఉంది, 1కి 2కి మధ్య ఒక కాయిల్ ఉంది, 1కి 3కి మధ్య కాయిల్ B కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే 120 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటాయో ఇక్కడ ఆడేళ్ళు ఫిజికల్గా కూడా మనకి 60 plus 60 120 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ ది ఫీల్డ్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ది ఓన్ టార్క్స్ ఫర్ రెస్పెక్ట్ టు కాయిల్ A and coil B. So these are the constructional details of the three-phase electrodynamic type power factor meter. From this concept you can observe that here but as similar to the assumption of single phase electrodynamic type power factor meter, here also some assumptions are taken. The load must be balanced type, therefore the current through the coil I1 or I2 I3, that means the I1 I2 I3 R must be balanced. Otherwise if you one is replaced with R phase or Y phase and B phase, therefore IR is equal to IY is equal to IB, that must be capital I. Because of these are balanced one, the currents are equal in magnitude. And also the voltages VRY, VYR or VRY, YR and RB that are equal. అండ్ ఆల్సో 1 2 అనుకోవచ్చు, లేదా 2 3 and 3 1. ఆర్ తీసుకుంటే RYB అని తీసుకుంటామా, లేదంటే 1 2 3 అని తీసుకోండి. సో వాట్ ఆర్ మేబీ, సో బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాలెన్స్డ్ కండిషన్లో మాత్రం అజంప్షన్ చేసుకున్నాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డిరైవ్ ది టార్క్, వాట్ ఈస్ ద టార్క్ డెవలప్ అయితే కాయిల్ A, వాట్ ఈస్ ద టార్క్ డెవలప్ అయితే కాయిల్ B నౌ. సో ఇప్పుడు సార్ చూద్దాం. సో ఫ్రమ్ దిస్ diagram we can observe that this is the phasor diagram. Getting from this diagram I will explain here. So initially the V1, V2, V3 which are 120 degrees to each other, therefore V1, V2 and V3 120 degrees to each other. So V1, V2 and V3, first V1 అమ్మ, ఇది V2 and V3. సో అన్నిట్లు కూడా V1 నుంచి 2కి 120, V2 నుంచి 3కి 120, again 3 నుంచి 1కి 120. So 360 degrees. So that is the first reference taken. After that depending upon the nature of the coil, maybe resistive nature of the coil or inductive nature of the coil, the angle may be changes from voltage to current. Here this is the V1 and V2 V3.
So what is the opposite side of V2? This is the V2 opposite side, that is minus V2, minus V2. Okay, is it clear? So I need here the coil A is connected between 1 and 2 and coil B is connected between 2 and 3. coil A అనేది ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుందమ్మా, 1కి 2కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది. coil B అనేది 2కి కాయిల్ ఏ అనేది 2కి 1కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది. కాయిల్ బి అనేది 3కి 1కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది. సో మనకి ఏం వోల్టేజెస్ కావాలి, కంపల్సరీగా V12 అండ్ V13 కావాలి. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నారు, V2కి ఆపోజిట్లో మైనస్ V2, ఇది ఏమవుతుంది V12 అవుతుంది. ఇది V1 కాబట్టి ఇది V2 కాబట్టి V1 మోర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నది సో V12 అవుతుంది. సిమిలర్లీ అగైన్ నెక్స్ట్ కాయిల్ ఎక్కడ ఉంది, కాయిల్ బి V13కి మధ్య ఉంది. సో దిస్ ఈజ్ V3, ఆపోజిట్ సైడ్ ఇస్ మైనస్ V3, ఇది V1 కాబట్టి V13 ఇది అవుతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇక్కడ V12 అంటే మీరు క్లారిటీగా చూస్తే ఇక్కడ 1, 2కి కాయిల్ ఏ ఉంది, ఏ నేచర్లో ఉంది, రెసిస్టివ్ నేచర్లో ఉంది. అంటే అక్కడికి ఇచ్చే కరెంట్ అయ్యే ఎలా ఉంటుంది, ఇన్ ఫేస్లో ఉంటుంది. దీనికి V12కి. సో అందుకోసం ఇక్కడ ఉన్న V12కి ఐఏ అనేది ఇన్ ఫేస్లో ఉంది. దిస్ ఇస్ మైనస్ V2. ఓకే, అలాగే V13 ఎలా ఉంది, కాయిల్ బి ఏ నేచర్లో ఉంది, రెసిస్టివ్ నేచర్. అందుకే V13కి కాయిల్ బి అనేది రెసిస్టివ్ నేచర్లో ఉంటుంది, ఇన్ ఫేస్లో ఉంటుంది. సో ఐఏ ఈజ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ V12 అండ్ ఐబి ఈజ్ ఇన్ ఫేస్ విత్ ది V13. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, సో జనరల్లీ దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఐఏ ఐబి క్లియర్లీ. సో ఇన్ జనరల్ ద V1 అండ్ I is a lagging nature, therefore so this is the main current I in the lagging nature, that is power factor under balanced condition తీసుకున్నాం, then only valid. So this is the angle between voltage and V1 and the current to this coil is I, capital I, that is the లోడ్కే కదమ్మా ఈ కాయిల్ అనేది ఎలా ఉంది, ఈ కాయిల్ అంతా మళ్ళీ లోడ్ కనెక్ట్ చేసి ఉంది ఇలాగా. సో ఆల్ ఆర్ హ్యావింగ్ current I, therefore what is the difference between V1 and I? 5. Our aim is to determine the phase angle between voltage and current. ఈ వోల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్య యాంగిల్ని డిటర్మైన్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా. సో దాన్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి టార్క్ డెవలప్ అయ్యేది కాయిల్ ఏ, టార్క్ డెవలప్ అయ్యేది కాయిల్ బి తీసుకుంటాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు ది, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, దిస్ ఇస్ మైనస్ V2. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద టార్క్ డెవలప్ అయ్యేది కాయిల్ ఏ? As similar because of in case of single phase we are having K VI cos 5 sin theta and coil B VI cos I think 90 minus 5 into sin 90 plus theta. కాయిల్ బీకి అయితే ఫస్ట్ దాంట్లో 5 cos 5 sin theta వస్తుంది, సెకండ్ దాంట్లో sin 90 plus theta వస్తుంది, ఎందుకంటే డిఫరెన్స్ అంత వస్తుంది కాబట్టి, అండ్ కాస్కి cos 90 minus 5 వస్తుంది. బట్ సిమిలర్గా ఇక్కడ కూడా కాయిల్ ఏకి ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. యాక్చువల్లీ ద డిఫ్లెక్టింగ్ టార్క్ అనే డైనమోమీటర్ టైప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏంటి, ఇది డెరైవ్ చేస్తాం మనకు ఈ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఫస్ట్ లెక్చర్ వీడియోలో ఇది డెరైవ్ చేస్తాం. T is equal to I1 I2 cos 5 dm by d theta. This is the final expression. We know that here the what are the flux produced by the current coil which is fixed, therefore it produces its own density is uniform, flux density is uniform, therefore according to that mutual inductance M is equal to minus M max into cos theta. There is a mutual inductance between the two coils which is having a uniform magnetic field of this particular current coil, therefore M is equal to minus M max cos theta. So taking the derivative of M is equal to minus M max cos theta, dm by d theta ఏమవుతుందమ్మా, దీన్ని డెరివేటివ్ చేస్తే dm by dt అంటే మనకి M తెలుసు ఈ వాల్యూ, దీనికి డెరివేటివ్ కావాలి కదా మరి, ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూషన్ dm by dt ఏమవుతుంది మైనస్ M cos theta, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాస్ మైనస్ సైన్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ కాస్ ప్లస్ సైన్, దెర్ఫోర్ M max ఇంటూ సైన్ థీటా. అంటే దీనికి డెరివేటివ్ చేస్తే కాస్కి డెరివేటివ్ చేస్తే మైనస్ అమ్మ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి M max సైన్ థీటా. సో ఈ ఈక్వేషన్లో మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఈ ఈక్వేషన్లో dm by dt ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది M max sin theta వస్తుంది, therefore I1 I2 cos 5 M max sin theta. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో టోటల్గా ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఆ dm by dt ప్లేస్లో M max sin theta వచ్చింది, cos 5 sin theta వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ ఫస్ట్ సింగిల్ ఫేస్లో కూడా ఈక్వేషన్ తీసుకుంది, ఎలా తెలిసిందో అక్కడ కూడా చెప్పాను, ఒకవేళ డౌట్ ఉంటే ఇక్కడ ఫాలో అవ్వండి. M max sin theta. వాట్ ఈజ్ I1? ద కరెంట్ త్రూ ది పర్టికులర్ కాయిల్, I2 కరెంట్ త్రూ ది సెకండ్ కాయిల్. ఒక కాయిల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరెంట్ త్రూ ది ప్రెజర్ కాయిల్ ఈజ్ I1 అనుకున్నాను, కరెంట్ త్రూ ది
కరెంట్ కాయిల్ I2 అనుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, I1 అంటే కరెంట్ త్రూ ది ప్రెజర్ కాయిల్, అంటే ప్రెజర్ కాయిల్ ఎప్పుడు కూడా వోల్టేజ్కి అక్రాస్గా ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ సమ్ వోల్టేజ్ బై ఆ కాయిల్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ V1. సో ఈ వోల్టేజ్ మనం బయటకు తీసుకొచ్చాను 1/R ఇంటూ V అని రాయొచ్చు కదా. సో 1/R ఇంటూ V అంటే ఇప్పుడు I1 ప్లేస్లో అంటే కరెంట్ త్రూ ది ప్రెజర్ కాయిల్ కావాలంటే కరెంట్ వోల్టేజ్ ఏం వెళ్తుంది అక్కడికి, ఆ వోల్టేజ్ బై అది ఎంత ఇంపిడెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది, సమ్ రెసిస్టెన్స్ Rని ఆఫర్ చేస్తుంది. దేర్ఫోర్ 1/R ఇంటూ V. ఈ 1/Rని K అనుకుంటున్నాం. దేర్ఫోర్ K V I2 cos phi dm by dt అంటే mmax sin theta. Therefore we from this equation we can get చూడండి. సో ఫైనల్లీ K అంటే 1/R వాల్యూ mmax cos theta అది వస్తుంది. అండ్ మనకు వోల్టేజ్ ఉంటుందని చెప్తుంది కదా. సో వోల్టేజ్ ఉంటుంది కదా V12. ఇక్కడ మనకి ప్రెజర్ కాయిల్ ఒక వోల్టేజ్ ఎంత ఉంది, ప్రెజర్ కాయిల్ ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది, మూవింగ్ కాయిల్ 1కి 2కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ 1కి 3కి మధ్య కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్రెజర్ కాయిల్. 1కి 2కి మధ్య, 1కి 3కి మధ్య. సో ఫోర్ ఒక దాంట్లో 1, 2 తీసుకుంటాం ప్రెజర్ కాయిల్ వోల్టేజ్, ఇంకో దాంట్లో 1, 3 తీసుకుంటాం. అర్థమవుతుందా. ఇది I1 V12/R అంటే 1/Rని K కింద రాసుకున్నాం. అలా సెకండ్ దాంట్లో కూడా V13/R అంటే Rని 1/Rని K కింద రాసుకున్నాం. తర్వాత ఇంకో కరెంట్ ఏముంది, I2 కరెంట్ అన్నాం. I1 cos phi dm by dt కదమ్మా. I2 కరెంట్ అంటే ఇక్కడ మనకి క్యాపిటల్ I తీసుకున్నాం. సో రెండిట్లో కూడా సేమ్ కరెంట్. ఎందుకు, ఫిక్స్డ్ కాయిల్ కరెంట్ కాయిల్ హ్యావింగ్ సేమ్ కరెంట్ అండ్ యూఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూసెస్ ది ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ ఇన్ యూనిఫామ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఇదంతవరకు క్లియర్. తర్వాత మనకి ఏమవుతుంది, mmax ఇంటూ cos phi ఇంటూ sin theta. cos phi ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ, cos phi అంటే ఏంటి, మనకి యాంగిల్ అనమాట. ఓకే, cos phi వాల్యూ అండ్ sin theta. ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ V12కి Iకి మధ్య యాంగిల్ ఎంతో చూడాలి. ఇది V12. cos phi అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్, అంతే కదమ్మా. ఇక్కడ V12కి Iకి మనం రాస్తున్నాం. ఇక్కడ అర్థమైందమ్మా. ఇక్కడ చూడండి I1 అంటే ఏంటి, మనకి ఇక్కడ V12/R అనమాట. 1/Rని K కింద రాసుకున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు V12. I2 అంటే మనం ఏం తీసుకున్నాం, క్యాపిటల్ I తీసుకున్నాం. సో V12 ఇంటూ I అలా తీసుకున్నాం. అలా సెకండ్ది V13 ఇంటూ I తీసుకున్నాం. ఓకేనా, V12 ఇంటూ I. ఇప్పుడు ఏంటి, V12కి Iకి మధ్య యాంగిల్, ఇది V12 కదా, ఇది I కదా. రెండింటికి మధ్య యాంగిల్ ఎంత ఉంది, ఇలా వెళ్తే 30 + 5. సో cos 30 + 5 వచ్చింది. మరి నెక్స్ట్ ఏముంది ఫార్ములాలో, V12 I2 cos phi dm by dt ప్లేస్లో sin theta వస్తుంది. అంటే సైన్కి యాంగిల్ కావాలి. అంటే యాంగిల్ ఎంత, ఈ theta నుంచి కాయిల్ ఏకి ఉన్న యాంగిల్ ఎంత, 60 + 30 theta ఎంత, 60 + theta. సో ఇది వచ్చింది. సిమిలర్లీ కాయిల్ B ఏంటి, V13కి Iకి మధ్య యాంగిల్. V13 ఏంటి, ఇది I ఏంటి, ఇది యాక్చువల్ ఎలా ఉంది, ఇటువైపు ఉంది, ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది. సో అందుకోసం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది 5, ఇది 30. సో 30 - 5 cos 30 - 5 ఇంటూ ఇప్పుడు మనకేంటి, ఈ టేటా ఇది ప్లేన్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. టేటా నుంచి కాయిల్ బీకి ఎంత యాంగిల్ ఉంది, 60, అగైన్ 60 + 60 120 + theta. సో దిస్ ఇస్ ద టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది కాయిల్ బీ అండ్ టార్క్ డెవలప్డ్ బై ది కాయిల్ ది. ఇఫ్ ది బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ దెన్ వి గెట్ ది theta = 5. సో ఫైనల్గా మనకి if that acting in opposite directions then cos 30 + 5 into sin 60 plus, because of both having the mutual inductance same, therefore kV12 I kV ఇటువైపు ఉంటుంది, kV12 I ఉంటుంది. టార్క్ బీలో kV13 I ఉంటుంది. ఈ ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతే రెండు ఈక్వల్ చేసినప్పుడు TA = TY చేసినప్పుడు, ఎందుకంటే టీఏలో kV12 into I cos 30 + 5 sin 60 plus theta mmax. ఇక్కడ కూడా K13 TB ప్లేస్లో kV13 I mmax cos 30 - 5 sin 60 + theta ఉంది. రెండిట్లోని mmax కామన్గా ఉంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, ఐ క్యాన్సిల్ అయిపోతే KK క్యాన్సిల్. మరి V12 V13 ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయ్యాయి, మనం అజంప్షన్ కూడా బ్యాలెన్స్డ్ సిస్టమ్ అనుకున్నాం కాబట్టి V12 = V13 = V23 RR ఈక్వల్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ V అనుకున్నాం కాబట్టి సో వోల్టేజెస్ కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓన్లీ మిగిలింది ఏంటి, cos 30 + 5 into sin 60 + t అండ్ cos 30 - 5 into sin 60 + t. సో దెన్ వీ కెన్ సాల్వ్
t is equal to 5. No need to solve them, just t is equal to 5 substitute సరిపోతుంది. So that from this you can observe that the angular displacement of deflection of the pointer from the reference is equal to the phase angle of the circuit. So can indirectly determine the phase angle of circuit. So once we know the phase angle of the circuit, can we are directly determine the power factor. Okay, this is the concept of three phase electrodynamic type power factor meter. Thank you.